महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं 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 महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हर संगत जी बड़ा ही शुक्रगुजार हाँ सतगुर शहनशाह दा जिन्ना अपने दर्शनों का मौका दिता, हर संगत के दर्शन का मौका दिता। इस धर्म की स्टेज तो खड़े होके जकारे लगाउण दी जाच दसी सतगुर ने। कोटन कोट धन्नवादी हाँ अकाल पुरख दा। जिहड़ी बाणी मेरा वीर हुणे पढ़ के गया 3 माघ शहनशाही संमत 3 दी, यकीन जाणिओ ये हर बाणी इन्नी ज़्यादा मैनू प्यारी लगती आ। निजी तौर पर जदों भी किते दिल करे कि मैं बाणी जरूर पढ़दा है। इस बाणी दे विच ही सतगुर ने इन्ने वरदान दिते आ संगत नूं, इन्नियां खुशियां दित्तियां ते नाल नाल सिक्ख्यावां भी दित्तियां कि गुरमुखो जन भगतो किते चिंता ना कर लिओ दिता पहाड़ा, इत्थे आउण लग्गिया किते चिंता ना करियो टिकट महंगी लगती है कि सस्ती लगती है। इसे बाणी विच आउंदा जिसने भगतां दा देना पहरा सेवक हो के सेव कमाईया। इस तो वड्डा अकाल पुरख तो सेवादार कोई नहीं संसार दे उत्ते जिहदे अहीं एक वारी जकारे ला लैंदे आ रात नूं सौण तो पहलां। हुंदा की आ सतगुर सारी रात सराणे खड़ा रहिंदा, सारी रात साडे सराणे खड़ा रहिंदा। इस तो वड्डा चौकीदार किहड़ा मिलना सानू। नलैकी साडी आ, असीं अजे तक इहदी कीमत ही नहीं पाई। असीं शब्दां दे हेर फेर दे विच उलझे रहे। शब्दां दी जे किसी ने सियाणप वरती वो थल्ले दा थल्ले अड़िया रह गया। इहदी गोदी दा सुख नहीं पा सकना किसी ने जे शब्दां दे बोझ थल्ले फसे रह गए। असीं इन्नी सरल भाषा दे विच सतगुर ने हर बाणी लिखाई आ। सारियां 17 सिद्धियां अंदर उतरदियां, सिद्धियां घुट्टां भर लईदियां इस हर बाणी दियां। इस तो सरल भाषा दे विच कोई भी संसार दा ग्रंथ है नहीं जिन्नी सतगुर ने सरल भाषा च ये बाणी लिखाई। इन्नी ज़्यादा मैनू प्यारी आ। महबूब दा लिखिया खत सारे दा सारा ही प्यारा हुंदा, सारे दे सारे ग्रंथ बहुत प्यारे आ। पर कुछ सतरां विचों जिहड़ियां सिद्धियां मन च उतरदियां वो ये 3 माघ दी बाणी आ जिहड़ी हर हजूर शहनशाह ने लिखाई। मैं बाहर खड़ा सुन रहा सी, मैं देखिया वीर बलजिंदर सिंह पढ़ रहा तो मैं सोचा मैं कित्थों पढ़ा हुण। मैं तो तैयारी भी यही करके आया सी ते ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ, ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। जिन्नू संसार लभदा ते तरसदा, सतगुर कहंदा मैं चोरां वांगू आया तो सिर्फ तुहानू दर्शन दे के मुड़ गया। बाणी पढ़ो, मैनू इस बाणी दी कल्ली कल्ली लाइन इस तरह लगदी जिद्दां सतगुर ने सिर्फ मेरे लिए लिखाई हो। इस तरह महसूस हुंदा। सुणिओ जरूर ध्यान दे नाल। जिसने भगतां दा देना पहरा सेवक होके सेव कमाईया। सवेरे दर्शन कर लईदे सतगुर दे।
ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਈਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਦਤ ਆਪ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈਏ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100% ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਾਟਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਡੈਡ ਯੂ ਫੋਰਗਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਲਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦਤ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਮਿਟਦੀ ਆ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟਦਾ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਟੂਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਟੂਰ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਲਯੁਗ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਸ ਕਰਨਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਦਊਗਾ, ਜੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 5 ਜਕਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਰਾ, ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਰਾ, ਗਵਰ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈਆ, ਸੋ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਾਰਾ, ਪੜਦਾ ਆਪ ਉਠਾਈਆ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਪੜਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੜਦਾ ਆਪ ਉਠਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਗਾਈਆ। ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਜਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਨ ਭਗਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਗਾਈਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਦਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਝੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਉੱਤੇ ਫਰਸ਼, ਥੱਲੇ ਚਟਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਪਰਤ, ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਰਾ ਪਾਈਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਕ ਛੱਡਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ? ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਚੜਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਗੰਗਾ ਹੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਉਚਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਕ, ਫਿਰਕੇ ਕੌਣ ਗਵਾਈਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੂਰ ਕਰਾਈਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਦ, ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਰਜ। ਪਿਛਲਾ ਲੇਖਾ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਜ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਜ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਗਰਜ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਦਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਜ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ। ਭੱਜੇ ਆਈਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਰੁੜ ਜਾਣ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਜ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਈਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਭ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਨਰਦ, ਪਾਸਾ ਦੇਣਾ ਬਦਲਾਈਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੇਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਕੋਟ ਪੈਂਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਕੋਟ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪੈਂਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਬਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਬਾਂ, ਕੋਟਨ ਦੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਪੁੱਟੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਜ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਈਆ। ਸਭ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਨਰਦ, ਪਾਸਾ ਦੇਣਾ ਬਦਲਾਈਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਰਬ, ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਵਧਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਈਆ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹੋ ਫਾਇਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਨੂੰ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਈ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਵਾਧਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦਿੱਤਾ ਭਾੜਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਦਿੱਤਾ ਭਾੜਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰਹਿਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਈਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾੜਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣਿਓ। ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਡਾਈਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾੜਾ, ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਡਾਹੀਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਲਾੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈਆ। ਤੁਰਦਾ ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਆ ਤੁਰਦਾ ਲਾੜਾ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਲਾੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਠਾਈਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਾੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਠਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈਆ। ਦੱਸੋ, ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਤੋਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਕੰਧਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਗਲਵਕੜੀ ਰਿਹਾ ਪਾਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। चौदह पोष 6 ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵੰਡ ਦਰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵੰਡ ਦਰਦ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵੰਡ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ? ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਬੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਰਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਗਲਵਕੜੀ ਰਿਹਾ ਪਾਈਆ, ਬੱਚਿਓ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜੋੜ। ਜਾਓ ਰੁੱਸ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰੁੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ? ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜੋੜ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂ ਤੋੜ। ਸਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਪੋਰ ਪੋਰ, ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਬਣਾਈਆ। ਚੁਕਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂ ਤੋੜ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂ ਤੋੜ। ਸਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਭੋਰ ਭੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਲਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ। ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਭੋਰ ਭੋਰ, ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਬਣਾਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਰੂਪ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੋਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੋਰ ਆ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਰ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੋਰ, ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਫੜ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਆਇਆ? ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਫੜ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਈਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੋਰ, ਹੁਲਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਈਆ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿਓ ਮੋੜ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰੁੱਸੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਆ। ਦੱਸੋ, ਮੋੜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿਓ ਮੋੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸੇ, ਸਵਾਰਥ ਜਗਤ ਨਾ ਕੋਏ ਰਖਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਸੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੇਖ ਵਖਾਈਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫੜਾਉਣੇ ਗੰਡਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਈਆ। ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਈਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪਾਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਤਰ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਤਰਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪਾਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਾਂਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਾਈਆ। ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਢਾ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਾਂਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਾਈਆ। ਤੁਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਉੱਪਰ ਖਾਟੇ, ਆਪ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਆਪ ਪੁੰਜੇ ਸੌਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਉੱਪਰ ਖਾਟੇ, ਆਪ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਕਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਟੇ,
आप हत्थां उत्ते खाईया। क्यों करदा इन्ना लाड हो सतगुरु, क्यों इन्नियां किरपा कीतियां? अगे हर बाणी कली कलियां सतरां दे विच अपना भेद खोलदी है। क्यों तुसी मेरे निक्के जेहे काके, पालना पोसना मेरे जुम्मे विच आईया। निक्के निक्के काकियां वांगू लाड कीता अकाल पुरख ने। इन्ना लाड कदे किसी गुरु पीर अवतार ने नहीं कीता होना अपने भगतां नाल, जिन्ना अकाल पुरख ने सानू आह लाड बख्शिया। क्यों तुसी मेरे निक्के जेहे काके, पालना पोसना मेरे जुम्मे विच आईया। वेखो परमेश्वर नूं समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हां नूं किस तरह लाड करां, इन्हां नूं मैं की इन्हां नूं मैं किस तरह खवावां ते किस तरह मोढे चुक्कां, इन्हां नूं किस तरह की करां। परमेश्वर कहंदा मेरे तो मैं इसे चीज़ मैं हर बाणी आउंदी आ, जुग चौंकड़ी इहो लोचदा किस बिद निभा भगतां नाल। 994 चौंकड़ी युग लग गए अकाल पुरख नूं इह सोचदियां मैं अपने भगतां नूं मिलन जाना ते उन्हां नूं मैं किस तरह लाड करना, जाके उन्हां नूं मैं किस तरह प्यार करना। इत्थे इन्हां सतरां दे विचों हर बाणी भेद खोलदी पई आ कि सतगुर की सोचदा रहा साडे बारे, कित्थे उहनूं इन्ना समां लग गया सानूं मिलण दे लई, क्यों इन्ना समां ला दित्ता उहने। कहंदा जुग चौंकड़ी सोचदा रहा किस बिद निभा भगतां नाल, भगतां दे नाल किस तरह निभना उहने। इत्थे दसदा पिया अकाल पुरख क्यों क्यों तुसी मेरे निक्के जेहे काके, पालना पोसना मेरे जुम्मे विच आईया। किसे नूं कुछड़ ते किसे नूं चुक्कां ढाके, दसो की करिए। परमेश्वर नूं नहीं समझ आ रहा कि मैं की करा, किदां लाड करा इन्हां दे नाल। उन्होंने समझ नहीं आती किस तरह कुछड़ चुका, किनू किनू चुका मैं। किते इन्होंने मैं आप फर्श ते सौना, मैं इन्हों छाती उत्ते चुका, मैं अपनिया इन्हों मोढे उत्ते चुका, इन्हों ढाके लावा मैं, किसी नूं कंधियां उत्ते टकाई आ। इन्नी हैरान करने वाली आ हर बाणी, इत्थों इन्नी हैरान करदी आ, रोम रोम खिड़ जांदा उस दे प्यार दे विच। सतगुरु बस तेरा विछोड़ा ना होवे कदे भी। किसे नूं कुछड़ ते किसे नूं चुक्कां ढाके, किसे नूं कंधियां उत्ते टिकाईया। किसे नूं उंगलां ला के चलां साथे, किसे नूं गोद विच बहाईया। नहीं रिसां साहिब दियां, नहीं रिसां साहिब दियां। किसे नूं उंगल ला के चलां साथे, किसे नूं गोद विच बहाईया। किसे दे अंदर करके वासे, किस पता नहीं किहदे अंदर वसदा अकाल पुरख। कहंदा मैनूं समझ नहीं आउंदी बाहरों मिलां तुहानूं किस तरह गोदी च बिठावां। किसे दे अंदर करके वासे, किसे दे मस्तक नूर करां रुशनाईया। फेर कवां सारे आओ मेरे पासे, सारे नूं आले दुआले इकट्ठा करदा बाप अपने बच्चों, आओ मेरे आले दुआले बैठो तुसीं। फेर कवां सारे आओ मेरे पासे, लड़ी लड़ी नाल जुड़ाईया। एक असीं सारियां सिफतां अकाल पुरख दियां सुनियां, किन्ना लाड कीता अकाल पुरख ने वो सुन लिया। एक आ लाइन सारी हर बाणी की एक मूल मंत्र जिन्हों कहने आ, जिन्हों एक मुख कहने आ, वो सुनियो हुण। इहो जिहे गुरमुख होने थोड़े बहुते नहीं खासे। इन्ना लाड जिहदे नाल लड़ा रहा अकाल पुरख, इहो जे गुरमुख बहुते नहीं होने जिहड़ी उहदी रजा विच चलदे आ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸੇ, ਖਾਲਸ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਦੱਸੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣੇ ਥੋੜੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸੇ, ਖਾਲਸ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵਿਸਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵਿਸਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਸਿਰਫ 4 ਸਤਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਈਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਰਹੀ ਸਤਾਈਆ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਵਾਈਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਵਾਈਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਨਿਰਣਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਣਾਈਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਘ ਬਰਸਾਉਣਾ ਕਿਰਨਾ, ਬੂੰਦ ਸਵੰਤੀ ਇੱਕ ਚੁਆਈਆ। ਜਗਤ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂਗ ਹਿਰਨਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੁੱਪੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਮਨੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਪ ਮਿਲਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਾਹਨ ਸਿਲ ਨਾ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਾਹਨ ਸਿਲ ਨਾ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖਤ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਬਾਣੀ, ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਦਾਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ